Welcome students. Today we are going to start a new unit, kinetic theory of gases. Okay. First let's watch the introduction. Thermodynamics is basically a macroscopic science. Thermodynamics is unit 8. It is a vast unit we discuss in our class. Okay. So thermodynamics is basically a macroscopic science. Macroscopic means we discuss about the large quantities. Okay. We discuss macroscopic parameters like pressure, temperature and volume of thermodynamic system in unit 8. So macroscopic quantities are the pressure, temperature and volume. These are measurable and these are bulk quantities. In this unit, we discuss the microscopic origin of pressure and temperature by considering a thermodynamic system as collection of particles or molecules. அப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கேசியஸ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஸோ ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதில் என்ன இருக்கும், நிறைய ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதனுடைய ரேண்டம் மோஷன் அதை பேசிஸாக வச்சுட்டு ஸோ அதை எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன, டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆரிஜினில் போய் ஆட்டமை பேசிஸாக வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். Here this kinetic theory relates pressure and temperature to molecular motion of a sample of a gas, and it is a bridge between Newtonian mechanics and thermodynamics. So இந்த ஸ்டடி வந்து எதுக்கும் ஒரு பாலமாக அமையுது, நியூட்டோனியன் மெக்கானிக்ஸ்க்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பிரிட்ஜாக நம்மளுக்கு அமையுது அப்படின்னு சொல்லலாம். The present chapter introduced the kinetic nature of gas molecule. So gas molecule என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது என்ன ஆகாது, ரெஸ்ட்லேயே இருக்காது. அதனால் அதனுடைய கைனட்டிக் நேச்சரை பற்றி இந்த சாப்டர் என்ன பண்ணுது, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு. ஓகேவா? இப்போ அடுத்த தலைப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை எ கேஸ். அப்போ ஒரு கேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம மேலே வேகமாக விண்ட் வந்து வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஃபீல் எ ப்ரெஷர். ஓகேவா? அப்போ கேஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷருக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை எ கேஸ். ஓகே. ஸோ கன்சிடர் எ கண்டெய்னர் where we take the monoatomic gases. What is mean elastic sphere? They are elastic in nature. ரப்பர் பந்து மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். அப்போ when they are collide with the walls, it bounces back with the same kinetic energy. That means there is no loss of kinetic energy. அப்போ அது அங்கே மோதும் போது அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியை என்ன பண்ணிடாது அப்படிங்கிறான், லாஸ் பண்ணிடாது அப்படிங்கிறான். பட் there is change in momentum occurs. அதனுடைய மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும். there is ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். no loss in kinetic energy but its momentum get changes. So what is mean by momentum? Momentum means mass into velocity. Okay, you keep these 2 points in very important. Okay, now I consider a single molecule whose mass is m. m அங்கிற மாஸ் உள்ள ஒரு சிங்கிள் மாலிகுலை இப்போ கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ if it is move in this direction with velocity v. Okay, what its x component? X component is Vx, and what is its y component? Y component is Vy. What it do? It hits the walls of the container. இந்த வாலில் போய் மோதுது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாலை நான் எடுத்துக்கிறேன். Consider a molecule is move and hit the wall.
Okay, so this is the direction of velocity, and I resolve this velocity in two direction. This is x direction, this vertical one is y direction. So after hitting, அப்போ இதில் மோதின பிறகு it move in this direction. அப்போ இது ஒரு எலாஸ்டிக் ஸ்பியர் அப்படின்ட்டோம். அப்போ ரப்பர் பந்து மாதிரி மோதிட்டு அப்படியே இந்த டைரெக்ஷனில் அது திரும்புது. ஓகேவா? அப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் வருது. இப்போ அதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இப்போ இதனுடைய எக்ஸ் காம்பனன்ட் எப்படி வரும்? திஸ் டைரெக்ஷன், that is Vx component of velocity, and this is Vy component of velocity. While it is going to collide, மோத போகும்போது the velocity component is along the positive x direction. After collision, there is no change in the y component, but x component is reversed. Negative x direction வருது. Okay, அப்போ before collision the velocity component of the molecule is Vx, Vy, Vz. Here z direction are not shown, and we also take the z component also, because the gas is move in a space, so it has three components. Okay, after collision only the x component only reversed. There is no change in y component. So its component of velocity of this molecule is minus Vx and Vy and Vz. Okay. Now what is the momentum of this molecule before collision in x direction? அப்போ எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் இதனுடைய இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னு வரும்? mvxன்னு வரும், பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷன். ஸோ ஆஃப்டர் கொலிஷன் இட்ஸ் டைரெக்ஷன் இஸ் ரிவர்ஸ். ஸோ இதனுடைய ஃபைனல் மொமெண்டம் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும்? மைனஸ் mvx. நல்லா புரிஞ்சப்போ அப்போ the change in momentum of this molecule, see here, change in momentum of a molecule. ஏன்னா நம்ம எடுத்திருக்கிறது ஒரு மாலிகுலை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் எ மாலிகுல் அப்படின்னா final momentum minus initial momentum. What is final momentum here? Minus mvx. And what is the initial momentum? Minus formula வர்ற minus இங்கே என்ன இருக்கு? m into vx. அப்போ total எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? minus 2 mvx. ஸோ இவ்வளோ மொமெண்டம் அந்த மாலிகுலோடது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எப்போ? அந்த வாலில் ஹிட் பண்ணும்போது. அப்போ த மாலிகுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் டு த வால். அப்போ திஸ் இஸ் த மொமெண்டம் லாஸ் பை த மாலிகுல், அண்ட் த மொமெண்டம் transferred to the wall by each molecule. அப்போ ஒவ்வொரு மாலிகுல் மோதும் போதும் அந்த வால்க்கு எவ்வளோ மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா ப்ளஸில் வந்துடும். அப்போ மாலிகுல் இவ்வளோ மொமெண்டமை லாஸ் பண்ணுது, வால் இவ்வளோ மொமெண்டமை கெயின் பண்ணுது. அப்போ நிறைய மாலிகுல்ஸ் இதில் இருக்கிறதா நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி படத்தில் காட்டணும். அப்போ எல்லாமே போய் இந்த வாலில் கொலைட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஈச் ஒன் ஆஃப் த மாலிகுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் டு த வால். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கன்சிடர் ஹியர். ஸோ these are the molecule.
now going to hit the wall. So the wall of area A அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ரைட் சைடு ஆஃப் த வாலில் போய் இந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது, ஹிட் பண்ணுது. அப்போ ஒவ்வொரு மாலிகூலும் என்ன பண்ணுது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மொமெண்டம் டு mvx அப்படிங்கிற அளவில் இந்த வால்க்கு ஒவ்வொரு மாலிகூலும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 2mvx அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டில் மொமெண்டமை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் தீஸ் மாலிகூல்ஸ் or hit the wall in the time interval del t. del t அங்கிற டைம் இன்டர்வலில் போய் மோதுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ வந்து del t அங்கிற டைமில் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்போ del t அங்கிற டைம் இன்டர்வலில் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணுது. இப்போ இந்த டைரெக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதனுடைய வெலாசிட்டியை வந்து நான் vx அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு என்னது, டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம். அப்போ டூரிங் திஸ் டைம் இன்டர்வல் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை திஸ் மாலிகூல் இஸ் த வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் இன்டர்வல் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ the number of molecules that hit the right side wall in the time interval del t. அப்போ number of molecules எத்தனை மாலிகூல் இந்த சைடு ரைட் சைடு ஹிட் ஆகும், that hit right side of the cube. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ இங்கே ஏரியா வந்து ஏ. ஓகேவா? அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஸோ அந்த ரைட் சைடு வாலில் அந்த டெல்டிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் எத்தனை மாலிகூல் ஹிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, ப்ராடக்ட் ஆஃப் வால்யூம் and a number density. So what is number density? Above here n is number density. So number density means number of molecules per unit volume. Above number density equal to, consider here the whole volume of the cube is V and total number of molecules in the cube is n. அப்போ number density அங்கிறது n by v அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா? இப்போ வால்யூம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அப்போ நம்ம வால்யூம் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஜென்ரலாக ஏரியா இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இங்கே ஏரியா டெல்டி டைம் இன்டர்வல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு, vx டெல்டி. இதுதான் என்னது, டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அப்போ vx டெல்டி. அப்போ வால்யூம் கிடச்சிருச்சு, நம்பர் டென்சிட்டி கிடச்சிருச்சு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் தட் ஹிட் த ரைட் சைடு அப்படிங்கும்போது நான் என்ன பண்ணிடுறேன், வால்யூமை முதல் எழுதுகிறேன், a vx டெல்டி. அடுத்து வந்து நம்பர் டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லா மாலிகுலும் ரைட் சைடே மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஸோ சிலது ரைட் சைடு மூவ் ஆச்சுன்னா சில மாலிகுல்ஸ் என்னாகும், தே மூவ் இன் த லெஃப்ட் சைட். ஏன்னா தே ஆர் த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆரிஜின். அப்போ எல்லா மாலிகுல்ஸுமே கரெக்டாக ரைட் சைடே மூவ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ பாதி ரைட் சைடு மூவ் ஆச்சுன்னா பாதி இது லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகும்னு சொல்லலாம். அப்போ நம்பர் டென்சிட்டி n அப்படின்னா ஒரு பாதி மாலிகுல் n/2 மாலிகுல்ஸ் எந்த சைடு மூவ் ஆகுது, ரைட் சைடுன்னு வச்சுக்கலாம். அண்டு n/2 மாலிகுல் எந்த சைடு மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ வந்து
இந்த இடத்துல number of molecules that hit the right side during this time interval del t ஆகும்போது நான் ஒரு half molecule மட்டும் மோதுறதா நான் வச்சுக்கிறேன். n/2 மட்டும் மோதுது, ஏன்னா பாதி இந்த சைடு போயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ரைட், இவ்வளோ மாலிகுல் இங்கே ஹிட் பண்ணுது. ஒவ்வொரு மாலிகுலும் எவ்வளோ மொமெண்டமாக வால்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது? 2mvxங்கிற அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஓகேவா? இப்போ ஒரு மாலிகுல் இவ்வளோ மொமெண்டமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அப்போ எவ்வளோ மாலிகுல் ஹிட் பண்ணுது? இவ்வளோ மாலிகுல் ஹிட் பண்ணுது. அப்போ டோட்டல் மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை த மாலிகுல்ஸ். Total momentum transfer by the molecule அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ ஒரு மாலிகுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மொமெண்டம் எவ்வளவு? 2mvx இந்த இருக்கு. எத்தனை மாலிகுல் ஹிட் பண்ணுது? இந்த இருக்கு. ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை த மாலிகுல் எனக்கு கிடச்சி போயிடும். அப்போ avx del t n/2 2 கேன்சல் ஆயிருமா? ரைட். அப்போ இங்கே எதை எழுதிக்கலாம்? n எழுதிக்கலாம், ஆர்டராக எழுதிக்கலாம், அடுத்து m எழுதிக்கலாம், vx into a எழுதிக்கலாம். vx என்ன ஆயிரும்? vx ஸ்கொயர் ஆயிரும். ஐடியா கிளியராப்பா? ரைட். இப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை திஸ் மாலிகுல். ஸோ இது என்னது? மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நம்மளுக்கு தான் நியூட்டன் செகண்ட்லாம் நல்லா தெரியுமே. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இஸ் த ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த வால் மேலே அந்த மாலிகுல் மோதும் போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுது? அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு del p by del t. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இங்கே என்ன விட்டுட்டோம்? எழுதும் போது del tயை விட்டுட்டோம் பார்த்தீங்களா? அப்போ nmavx ஸ்கொயர் del t by del t. del t என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ nmavx ஸ்கொயர் அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கிது. இது என்னது? ஃபோர்ஸ். அப்போ எனக்கு என்ன டெரைவ் பண்ணோம்? ப்ரெஷர். அப்போ ப்ரெஷர்னு என்னது? ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுங்க. nmavx ஸ்கொயர் பை a கேன்சல் ஆயிருமா? அப்போ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்குது? nmvx ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது. ஓகே. இப்போ இந்த மாலிகுல் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, எல்லாம் ஒரே வெலாசிட்டியில் போகாது, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெலாசிட்டியில் போகும். அப்போ எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் போகக்கூடிய இந்த மாலிகுல்ஸ்க்கெல்லாம் ஐ டேக்ஸ் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. அப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் மீன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். then the vx square is replaced by the mean velocity. mean velocity na ஒரு பார் போட்டுறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி x1, இந்த பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி x2, இதன் எல்லாம் vx1, vx2, vx3 இந்த மாதிரி ஸோ நிறைய இருக்கும். அப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி, மீன் வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் மீன் வெலாசிட்டினா v ஸ்கொயர் x1 ப்ளஸ் v ஸ்கொயர் x2 அது மாதிரி ப்ளஸ் v ஸ்கொயர் x3 அண்ட் எக்ஸெட்ரா அப் டு n/2 மாலிகுல்ஸ் போட்டு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் n/2னா இப்படி போட்டுக்கணும். ஐடியா கிளியரா? ரைட். இப்போ இந்த மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணும்?
it moves in all these three directions. X டைரெக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகணும்ல, ஒய்லையும் மூவ் ஆகலாம், இசட்லையும் மூவ் ஆகலாம். ஓகேவா? ஆல் த்ரீ டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம். இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு அசம்ஷன் எடுக்கிறோம். என்ன அசம்ஷன்னா, the average velocity in x direction and the average velocity in y direction and the average velocity in z direction, இது மூணுக்குமே எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, அப்போ டோட்டல் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா vx ஸ்கொயர் ப்ளஸ் vy ஸ்கொயர் ப்ளஸ் vy ஸ்கொயர், மூணு டைரெக்ஷன் வெலாசிட்டியாக ஆட் பண்ணோம். அப்போ மூணு ஈக்குவல்ன்ட்டேன். அப்போ மூணுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம்? vxன்னு போட்டோம்னா 3vx ஸ்கொயர். அப்போ இதிலிருந்து vx ஸ்கொயர் வேணும்னா 3 எங்கே கீழே கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ vx ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1/3v ஸ்கொயர். அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இப்போ இந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு nm, இந்த vx ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல 1/3v ஸ்கொயர்னு போட்டேன்ப்பா. 1/3v ஸ்கொயர். அப்போ இது ஆர்டரை எழுதும்போது 1/3nmv ஸ்கொயர், தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ என்னங்கிறது நான் ஆல்ரெடி இங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். என்னங்கிறது என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்? நம்பர் டென்சிட்டியாக, நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம்னு. அப்போ 1/3nv n/v m into v ஸ்கொயர். இப்போ இடம் பத்தில் கொஞ்சம் இந்த சைடில் எழுதிக்கிறவா? ஓகேவா? இது கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் p ஈக்குவல் டு 1/3n/v m v ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன். அப்போ இந்த v இந்த சைடு கொண்டு வரேன். அப்போ இது கூட அடுத்த இதில் போயிடும். ஸோ இதோட இந்த டிஸ்கஷனை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே அழகாக சொல்லிட்டோம், என்னங்கிறது நம்பர் டென்சிட்டி, n/vங்கிறதுக்கு பதிலாக போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதோட இந்த கொஸ்டினை ஸ்டாப் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை அதை அடுத்து கைனட்டிக் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடம் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். திஸ் இஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் மாலிகூல் when they strike the walls of the container. Okay. அப்போ the pressure exerted by the gas molecule எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? n/vங்கிறது என்னது? n, that is number densityக்கு directly proportional இருக்குது. அப்போ the pressure exerted by the gas is increases when the number density increases. Okay. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு சைக்கிள் டயர் அல்லது ஒரு கார் டயருக்கு பம்ப் பண்ணுறோம், ஏர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்க. அப்போ கேஸ் மாலிகூல்ஸ் உள்ளே போகும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிகூல் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அஸ் எ ரிசல்ட் ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீசஸ். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், மாஸ் வருது. அப்போ ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் மாலிகூல் அந்த வால் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த மாஸ் ஆஃப் த மாலிகூல். ஓகே. அப்போ மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த வால் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். சின்ஸ் மொமெண்டமோட எக்ஸ்பிரஷனில் என்ன வருது? மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அப்போ மொமெண்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து என்ன வருது? v ஸ்கொயர், தட் இஸ் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி. ஸோ மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ மாஸ் ஃபிக்ஸடாக இருந்துட்டு அதனுடைய ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதே ப்ரெஷர் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி
the cubical container is taken into consideration. இப்போ நம்ம இந்த தியரி டெவலப் பண்ணும்போது cubical கண்டெய்னரை எடுத்துக்கிட்டோம். The above result is true for any shape of the container. எந்த ஷேப்லையும் நீ கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் என்ன வரலை, ஏரியாங்கிறது வரலை. ஓகேவா? அப்போ வந்து the area does not appear in the final expression. Hence, the pressure exerted by the gas molecule on the wall is independent of area of the wall. அப்போ அந்த வாலோட ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான 5 மார்க்கை நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா?